সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছো। সো লেটস লার্ন ইংলিশ। আর ইংরেজি শিক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কি বলো তো? কে বলতে পারবে? vocabulary. Today we will learn some techniques of learning vocabulary. Can you remember what is the first technique of learning vocabulary? Take one. Can you remember? Try to remember. Take one. Collecting words from your text or any other source. What is this technique? For example, see, one, copy from the board and try to understand. L-E-A-R-N, learn. Learn, this is a word. Factor. D-I-G, dig. L-E-A-P, leap. M-A-S-T-E-R, mustard. দেখো, এভাবে আমরা আমাদের টেক্সট থেকে, বেসিক্যালি তোমাদের যে টেক্সট বুক আছে ওখান থেকে প্রতিদিন প্রত্যেকটা লেসন থেকে যে নিউ ওয়ার্ডগুলি তোমরা পাও সেগুলি তোমরা এভাবে নোট করবে। আর নোট করার পরে কি করবে, এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের 3টা ডাইমেনশনের দিকে খেয়াল করবে। ফার্স্ট ডাইমেনশনটা হচ্ছে স্পেলিং, যেমন L-E-A-R-N, এটা হচ্ছে স্পেলিং। আর এটার প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে লার্ন, আর মিনিং হচ্ছে শেখা। লার্ন মানে শেখা। তাহলে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের এভাবে 3টা ডাইমেনশন কী কী শিখবে? স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড মিনিং। এরপর আসো ফ্যাক্টর। ফ্যাক্টর মানে কি, কে জানো? কারণ। গুড বয়। ফ্যাক্টর মানে কারণ অথবা ঘটনা। দেন D-I-G, dig. dig মানে খনন করা, dig. এরপর দেখো নাম্বার 4-এ আছে L-E-A-P, লিপ। লিপ মানে কি জানো? লিপ মানে লাফ দেয়া। লিপ মানে লাফ দেয়া। দ্যাট ইজ অ্যানাদার সিনোনিম। জাম্প মানে লাফ দেওয়া, লিপ মানে লাফ দেওয়া। আবার স্কিপ মানেও লাফ দেওয়া হয়। ওকে, দেন M-A-S-T-E-R, মাস্টার। মাস্টার, গুরু। তবে মাস্টার মানে, মাস্টার যদি আমরা ভার্ব হিসাবে নিই, তোমরা যদি নাউন হিসাবে নাও তাহলে গুরু, আর যদি ভার্ব হিসাবে নিই মাস্টার, তাহলে এটার অর্থ হবে প্রভুত্ব অর্জন করা। মাস্টার মানে প্রভু, বুঝতে পারছো? মাস্টার মানে প্রভু, প্রভুত্ব অর্জন করা। প্রভুত্ব অর্জন করা। This is the first step or first technique, number 1 technique of learning vocabulary. You will follow this way. Again I am telling you, from your text, from every lesson you will get some new word.
then you will note the new words in this way. You will learn 3 dimension of the word. Then that's all for technique 1. Now we are going to technique 2. Technique 2, in technique 2 we will learn antonym or opposite word. Technique 2, learn antonym. Antonym. Antonym means opposite word. Learn. For example, again learn. Learn এর অ্যান্টোনিম কি হবে বা অপোজিট ওয়ার্ড কি হবে জানো তোমরা? Learn. তারপরে যেমন ধরো die, then by, buy, sure, black. These are some words. We will now learn antonym or opposite word. Learn. What is the opposite of learn or antonym of learn? Jano? Unlearn. Learn মানে শেখা, unlearn মানে শেখা জিনিস ভুলে যাওয়া। বুঝতে পারছো? Learn, unlearn. Remember, forget. Die, die মানে মরে যাওয়া। Live মানে বেঁচে থাকা। Live মানে বেঁচে থাকা। Die মানে মরে যাওয়া। Alive, dead, dead, alive. Dead মানে মৃত, alive মানে জীবিত। This is verb. Buy মানে ক্রয় করা। এর অপোজিট হচ্ছে sell. S-E-L-L, sell. Then number 4, sure, sure. Sure মানে নিশ্চিত। তাহলে unsure এসে ভালো হয় uncertain. Unsure দেওয়া যায় unsure or uncertain. Then black, very simple word. Opposite white. White. Every day you will take some word from your text, then you will try to write antonym or opposite word. This is technique number 2. If you follow this technique, it will help you to enrich your vocabulary. Okay? Then I am going to technique number 3. Technique number 3. See, again, learn, read, see, then can you give me a word for synonym? Eat. Then one more. Entertain. Entertain.
T-A-I-N, entertain. Now we learn synonym. Synonym means what? Do you know? S-Y-N-O-N-Y-M, synonym. Synonym means similar word. Learn. Learn এর synonym কি হবে? কে বলতে পারবা? Learn, no. K-N-O-W, no. Learn, no. Learn মানে শেখা বা জানা। Read. Read মানে কি? পড়া। এর অপোজিট সিনোনিম কি হবে? স্টাডি। এসে আরো একটা ভালো শব্দ আছে দেখো, পেরুজ। P-E-R-U-S-E, পেরুজ মানে পড়া। বুঝতে পারছো? সি, ওয়াচ। আর আরেকটা সুন্দর শব্দ নেই, ভিউ। ভিউ মানেও সি, ভিউ, ওয়াচ। ইট। ইট মানে খাওয়া। খাওয়ার সিনোনিম কি হতে পারে? ইট। সিনোনিম কি হতে পারে? ইট, ম্যাস্টিকেট। নাও উইল রাইট জাস্ট সিম্পলি ইটের সিনোনিমগুলি হচ্ছে টেক, হ্যাভ। এগুলিও খাওয়া অর্থে ব্যবহার হয়। বুঝতে পারছো? যেমন আই অ্যাম টেকিং মাই ব্রেকফাস্ট, তার মানে আমি আমার ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি। টেকিং, তাহলে টেক। আবার কখনো কখনো আমরা হ্যাভ, যেমন হ্যাভ এ কাপ অফ টি, মানে এক কাপ চা খাও। তাহলে ইট এর সিনোনিম হিসেবে আমরা এই দুটো নিলাম। এছাড়া ইটের আরও অনেকগুলি সিনোনিম আছে। চু, চু মানে চিবিয়ে খাওয়া। ম্যাস্টিকেট, এগুলিও খাওয়া বোঝায়। ম্যাস্টিকেট মানেও খাওয়া, মানে ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া, ম্যাস্টিকেট। এরপরে এন্টারটেইন। এন্টারটেইন মানে কি? বিনোদিত করা, বিনোদন দেয়া। এটার সিনোনিম কি হতে পারে? সিমিলার ওয়ার্ড, আমোদ দেওয়া। অ্যামিউজ, A-M-U-A-C, অ্যামিউজ। তাহলে আমাদের 3 নম্বর টেকনিকে আমরা কিছু সিনোনিম শিখব। You will take some word from your text every day and try to write or learn some synonym or similar word. Then we are going to technique 4. টেকনিক 4 কি হতে পারে তোমাদের মনে আছে? টেকনিক 4, লার্নিং প্রেফিক্স। প্রেফিক্স সম্পর্কে তোমাদেরকে আগে বলা হয়েছে। প্রেফিক্স মানে হলো যে শব্দাংশ কোনো ওয়ার্ডের পূর্বে বসে। পূর্বে বসলে এটাকে আমরা প্রেফিক্স বলি, আর পরে বসলে আমরা সাফিক্স বলি। কেমন? তাহলে আমরা প্রেফিক্সও শিখব। প্রেফিক্সের জন্য ওয়ার্ড নেই বডি, right, then B-E-L-I-E-V, believe, match, M-A-T-C-H, match, legal, L-E-G-A-L, legal। তাহলে দেখো এই যে এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে, এর সাথে আমরা অর্থহীন কিছু শব্দাংশ যুক্ত করব, যেগুলি অ্যাকচুয়ালি তেমন কোনো অর্থ হয় না, যদিও কিছু কিছু দিয়ে আমরা খানিকটা আস করে নিই বা ধরে নিই। যেমন ধরো বার্ডি, বার্ডির সাথে আমরা যদি
অ্যান্টি যোগ করে দিই, তাহলে ওয়ার্ডটা হয়ে যাচ্ছে কি অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিবডি বলতে আমরা কি বুঝি? অ্যান্টিবডি হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য যে ক্ষমতা সেটাকে আমরা অ্যান্টিবডি বলি। আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি যত ভালো আমরা অসুখ বিসুখ থেকে তত বেশি বাঁচতে পারি। এরপরে রাইট, রাইট রি, রি দিয়ে আমরা পুনঃ বলি, রি রাইট মানে পুনরায় লিখা, রি লোড মানে পুনরায় লোড করা, এরকম রি মানে পুনঃ, রি রাইট। এরপরে আসো বিলিভ, বিলিভ মানে হলো বিশ্বাস করা। ধরো আমরা যদি এখানে ডিআইএস ডিস যোগ করি তাহলে কি হয়? ডিস BLIEVE, ডিসবিলিভ। ডিসবিলিভ মানে হলো অবিশ্বাস করা। এরপরে ম্যাচ, ম্যাচ মানে কি জানো? মিল হওয়া, দুটো সমান সমান হওয়া, ম্যাচ করা, মানানসই হওয়া। কিন্তু যদি মিল না হয়, গড়মিল হয়, তখন আমরা বলি মিসম্যাচ, মানে দুটার মধ্যে মিল হয় না, অমিল হয়েছে, মিস ম্যাচ। MIS মিস, MATCH ম্যাচ, মিসম্যাচ। এরপরে লিগাল, লিগাল মানে বৈধ। তাহলে আমরা এর আগে যদি যোগ করে দিই ইল, ইল প্লাস লিগাল ইজ ইকুয়াল টু ইললিগাল। ইললিগাল মানে কি? অবৈধ বা বেআইনি। তাহলে তোমরা তোমাদের বই থেকে এরকম ছোট ছোট কিছু ওয়ার্ড নিতে পারো প্রথমে, সেগুলির সাথে তোমরা এভাবে আগে এই প্রেফিক্সগুলি যুক্ত করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করতে পারো। তাহলে দিস ইজ এ টেকনিক, ভেরি গুড টেকনিক অফ বিল্ডিং নিউ ওয়ার্ডস অর এনরিচিং ভোকাবুলারি। বুঝতে পারছো? ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দিস অ্যাট হোম or else you can't advance. Now we are going to learn technique number 5. Technique 5, we learn here suffix. SUFFIX, সাফিক্স। সাফিক্স হচ্ছে শব্দের শেষে যুক্ত করা শব্দাংশ। যেমন দেখো CARE, কেয়ার, এখানে আমরা একটা সাফিক্স যুক্ত করব। তারপরে ব্রাইট, BRIGHT, bright. Then SHORT, BEAUTY, beauty. Then GLORY, glory. Now can you add suffix at the end of this word? তাহলে কেয়ারের সাথে যদি আমরা একটা সাফিক্স কি যুক্ত করতে পারি? লেস। আগে বলেছিলাম তোমাদেরকে, আবার বলছি, লেস মানে নাই, কেয়ারলেস মানে কেয়ার নাই। তাহলে আমরা বাংলা এটাকে কি বলবো? যত্ন
হীন, আর কেয়ারফুল হলে যত্নবান, ফুল হলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আচ্ছা যাক, ব্রাইট মানে উজ্জ্বল, ই অ্যান্ড যোগ করি আমরা, ব্রাইটনেসও যোগ করতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, নেস যোগ করলাম তোমাদের কথা মতো, নেস। তাহলে ব্রাইটনেস, ব্রাইট মানে উজ্জ্বল আর ব্রাইটনেস মানে উজ্জ্বলতা, এটা দিয়ে নাউন তৈরি হয়। এনি ডাবল এস যেসব শব্দের শেষে থাকে সেগুলি সাধারণত অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়। ব্রাইটনেস, ব্রাইটনেস মানে সরি এখানে অর্থ লিখছি কেন, এটা ওয়ার্ডটা লিখি, CARE KRLE ডাবল এস, কেয়ারলেস। তাহলে এখানে হচ্ছে BRIGHTNESS, ব্রাইটনেস। তারপর দেখো শর্ট প্লাস লি, SHORTLY, শর্টলি। শর্টলি মানে শীঘ্রই, তাড়াতাড়ি, গো হোম শর্টলি মানে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। বিউটি প্লাস, হ্যাঁ আচ্ছা ফুল দি, আমাদের বিউটি দরকার বেশি তাই ফুল মানে ফুল অফ বিউটি, ফুল অফ বিউটি। তাহলে এটা পুরো শব্দটা হয় কি বিউটিফুল। দেখো স্পেলিং রুল অনুসারে কোনো শব্দের শেষে ওয়াই থাকলে আমরা যদি কোনো সাফিক্স যুক্ত করতে চাই তখন সেই ওয়াই সমান আই হয়ে যায়। তাহলে বিউটিফুল। এরপর আসো গ্লোরি প্লাস ফাই, হ্যাঁ গুড, গ্লোরিয়াস হয়। আচ্ছা যাক, আমরা ফাই লিখলাম। গ্লোরিয়াস হলে অ্যাডজেক্টিভ হবে, সেটার অর্থ হবে গৌরবান্বিত, আর গ্লোরিফাই মানে গৌরবান্বিত করা, এটা ভার্ব হবে, গ্লোরিফাই। তাহলে দিস ইজ দ্য টেকনিক নাম্বার 5. In this way you can learn more and more word from your known word. You can go to the unknown words by following prefix and suffix. These two are very good way of developing vocabulary. বুঝতে পারছো? তাহলে তোমরা বাসায় এগুলি প্র্যাকটিস করবে। এখানে আমি যে 5টা কমন প্রাইমারি টেকনিকের কথা বললাম, প্রাইমারি টেকনিকগুলি নাম্বার 1 আমরা একটু রিভিউ করে নিই। নাম্বার 1 কালেক্টিং ওয়ার্ডস, মানে যে কোনো সোর্স থেকে, বেসিক্যালি আমরা আমাদের টেক্সট থেকে নিব, যে নিউ ওয়ার্ডগুলি থাকে আমাদের লেসনগুলির মধ্যে, সেখান থেকে প্রতিদিন আমরা কিছু নতুন ওয়ার্ড নিব, সেগুলি নিয়ে আমরা সেগুলির স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড মিনিং শিখব। এরপরে নাম্বার 2 টেকনিক কী ছিল আমাদের, আমরা অ্যান্টোনিম আর অপোজিট ওয়ার্ড শিখব। নাম্বার 3 টেকনিক ছিল আমরা সিনোনিম আর সিমিলার ওয়ার্ড শিখব। নাম্বার 4 ছিল আমরা প্রেফিক্স যুক্ত করব, আমাদের জানা ওয়ার্ডগুলির সাথে আমরা প্রেফিক্স যুক্ত করব। তারপর নাম্বার 5 হলো সাফিক্স। তাহলে এখানে আমি তোমাদেরকে সাধারণ আর প্রাইমারি, এগুলিকে আমরা প্রাইমারি টেকনিক বলতে পারি। এছাড়া কিছু অ্যাডভান্স টেকনিক আছে, পরবর্তী ক্লাসগুলিতে সেগুলি তোমাদের সাথে আলোচনা করব। তাহলে প্রাইমারি টেকনিক অফ বিল্ডিং vocabulary or learning vocabulary. Then that's all for this class. Thank you all. Allah Hafiz.